सरकार ते वरे पंजाब दे किसान नेता बोले असी सारे एकजुट हाँ। MSP का लिखती ब्यौरा देवे केंद्र सरकार। श्रोमणी अकाली दल पंजाब दे हर वर्ग नाल जुड़ी पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल केजरीवाल वालों दित्तियां सहूलतां बारे अनमोल गगन मान ने कीती गलबात। पंजाब पुलिस विच भर्ती घोटाला विद्यार्थियों ने सरकार खिलाफ की नारेबाजी। पंजाब पहुंचते ही CM चन्नी नूं अरविंद केजरीवाल का जवाब, मैं तुहाडी तरह हैलीकॉप्टर च नहीं घुमदा। दिल्ली यूपी सने 10 सूबे हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। CM चन्नी ने कहा कि विरोधियों तो हर गल का लिया जाएगा हिसाब। पंजाब के लोग कैप्टन और भाजपा नूं 2022 दी चोणां च सबक सिखाउणगे। राजा वड़िंग सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दौरान दिल्ली सरकार नूं लगाई फटकार। सऊदी अरब विच कोरोना वायरस के नवे वेरीएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने। चंडीगढ़ के गुरलेज खान अमेरिका के लुबोक च मेयर अहुदे ते उम्मीदवार। ट्रंप की पार्टी चों लड़नगे चोण। ओमिक्रॉन की 23 देशों से दस्तक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की चेतावनी। सरकार ते वरे पंजाब दे किसान नेता बोले असी सारे एकजुट हाँ। MSP का लिखती ब्यौरा देवे केंद्र सरकार। बुधवार नूं पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां ने एक मीटिंग की है जिस विच किसान अंदोलन की अगे की रणनीति तैयार की गई है। इस तो बाद किसान आगू मीडिया के रूबरू होए हन अते अगली रणनीति का ऐलान किया है। साडे कोले गल आई भी सेंटर सरकार कमेटी बनाउणा चाहुंदी है ते केसां दी जिम्मेदारी स्टेट सरकारां नूं देना चाहुंदी है। जिहड़े साडे किसान शहीद हो गए उहदी जिम्मेदारी स्टेट सरकारां नूं देना चाहुंदी है। पर जिहड़ा यूपी दे विच घटना वापरी है ते साडे उत्थे घट्टो घट्ट 4 किसान ते 1 पत्रकार शहीद होया है ते 4 साडे किसान शहीद होए ने। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ प्रधान मंत्री ने चुप बट्टी हुई है। असी सारा कुछ तय कर लिया ते जदों तक साडी चिट्ठी का जवाब सेंटर सरकार सानू भेज दू भी जिहड़ी कमेटी बनूगी वो किन्ना समा च साडा खरीद दा कानून बना दूगी ते जिहड़े साडे मतलब केस ने उहनूं कदों तक किहदी ड्यूटी लाती की देश का गृह मंत्री हुक्म करूगा उत्थों स्टेटां दे गृह मंत्री नूं छड्ड के उन्होंने कहूगा ते मुआवजा स्टेटां दे मंत्री खजाना मंत्रियों नूं सद के कहूगा। समझ लै ये 4-5 गल्लां जिन्ना चਿਰ सेंटर सरकार तय नहीं करती असी सारा कुछ तय कर लिया। असी जिहड़े साथी देने ने पंजाब वल्लों वो तय कर ले पर जिन्ना चਿਰ सरकार सानू सारा कुछ लिख के नहीं भेजती उन्होंने तो कुल केयर नहीं करांगे। अज इन्नी गल हुई है 2 गल्लां ती साथी जिहड़े देने ने वो असीं तय करे ने ते अगला साडा हिसाब किताब हैगा। कल भी कुछ कराया गया थी ते मतलब कुछ अगलियां मीटिंगां दोबारे साडी 3 तरीक की 32 जथेबंदियां फिर मीटिंग है ते 4 तरीक नूं साडी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। तो मैं बेनती करदा लखोल साहब कुछ माड़े मोटे बोलेंगे उदे प्रधानगी इन्होंने करी थी कल 32 जथेबंदी तो हिंदी में कर। हमने फैसला लिया है प्रधान जी मैं ऊंचे हमने फैसला लिया है कि जब तक ये सरकार हमें लिखती तौर पर ये आश्वासन नहीं देगी ये कमेटी का नहीं देगी ये हमारे पास जितने भी हमारे पे केस दर्ज हैं उनको वापस नहीं लेगी उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। अब सरकार के पाले में बाल है। सरकार हमें बताए ये कमेटी कितने टाइम में फैसला लेगी ये इसकी बनतर कैसी होगी सरकार को बताना होगा। और केसों के लिए भी इन्होंने कहा भी हमसे मीटिंग की जाए हरियाणा से ये हमें लिखती भेजें हम तैयार हैं मीटिंग करने के लिए और हमारे कल तक या परसों तक 2 दिन केस वापस लाएं फिर ही हम कोई अगली 4 तरीक को फैसला लेंगे नहीं उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। धन्यवाद साथियों हम एक बात कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में बहुत सी अफवाहें चलाई जा रही है कि पंजाब वाले जा रहे हैं और कोई दूसरे अकेले रह गए हैं पंजाब की जीत हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो 3 कानून रद्द हुए हैं जो हमारी जीत हुई है और सबकी जीत हुई है। तीनों कानून देश के लिए बने थे और पूरे देश के लिए रद्द हुए हैं।
जो MSP का मामला है, जो पराली या दूसरे या कमेटी बननी है, वो पूरे देश का मामला है, पंजाब का भी उतना ही उसमें हिस्सा है। इसीलिए ये अफवाहें पर मत जाएं कि हम लोग जा रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो प्रधान जी ने पहले बताई है कमेटी के बारे में, मैं उसका दोहराव नहीं करूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी इकट्ठा होकर पूरे प्रांतों के लोग लड़े हैं। भले ही पंजाब का ज़्यादा हिस्सा हो, फैसलों में ज़्यादा हिस्सा हो, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन अफवाहों में मत आए। हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है। जब तक हमारी जो मांगे केसों वाली MSP की कमेटी बारे जो पूरी तरह कानूनी तौर पर सही नहीं हो जाता, हम कहीं नहीं जाने वाले, ये बात है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬੋ, ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ BSF ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਨੰਬਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਤੇ OBC ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। 98 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 41 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਤੇ ਡਰੋਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬੌਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜੀ ਬੜਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਨਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬਟ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਾਮ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਨਵਦੀਪ। ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ? ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟੈਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਈਵੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣਾਓ। ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਓਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਆਏ ਆ। ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਊ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਰੋ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਗੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ 98 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ, 89 ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਮਗਰ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਤਿੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ। ਆ ਜਾਓ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਹਾਈਵੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਮ ਚਲਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਦੱਸੋ। ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਰਹੇ ਆ, 2 ਚੌਂਕ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖੇ ਖੜੇ। ਭਾਜੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਾਉਣ। ਡਿਵਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਹਾਲ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ BSF ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਦੇਖੋ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਆਓ ਭਾਜੀ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਬੰਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਵਰਟ ਕਰਾਓ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ? ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਖੜੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਵਰਟ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਠਾਓ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ जी मैं तो पेशेंट आया से पेशेंट की जगह डॉक्टर पीछे चल रही है, पीछे का फंस गया डॉक्टर, हम आगे आए डॉक्टर थोड़ा सा लेट आन जाए, समझ नहीं करिए कि 2 घंटे की सुनवाई कोई नहीं हो रही, पिछे 50-20 गड्डियां अगे 20 गड्डियां विचकार फसे हैं। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? कोई गलबात नहीं, कोई सुनाई नहीं है जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। कोई नहीं लगा जी, कोई नहीं लगा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬੜਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਕਢਾਈ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਲੀਡਰ ਥੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 2 ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਆ ਬੱਚਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਬੱਚੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਢਾਓ, ਆ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਪੂਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜਾਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਰ। ਓਏ 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 ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਓ, ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗੜਾ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖੁਦ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ 150 ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਢਵਾ ਲਈਏ? ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਆਪ ਤੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ। काला अंग्रेज आपको बोलते हैं कि काला अंग्रेज। मैं चन्नी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। जब से मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को हज़ार रुपए देंगे, तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ जी, मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं हज़ार रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी, मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी, उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूँ, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा रंग काला हो सकता है, मैं मानता हूँ कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में ज़मीन पे पिंड में घूम रहा हूँ, धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। लेकिन पंजाब की मेरी जितनी माएँ हैं, उनको ये काला बेटा पसंद है। पंजाब की जितनी मेरी बहनें हैं, उनको ये काला भाई पसंद है। सबको पता है कि मेरी नीयत काली नहीं है, मेरी नीयत साफ़ है।
और सबको पता है कि नीयत काली किसकी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी सरकार बनेगी तो ये सस्ते कपड़े पहनने वाला और ये काला आदमी अपने सारे वादे पूरे करेगा। मैं झूठे ऐलान नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता। आज पठानकोट जा रहे हैं, वहाँ पे शिक्षा से संबंधित आज चौथी गारंटी का ऐलान होगा। तिरंगा यात्रा होगी, देशभक्ति की यात्रा होगी। आप सब लोग आइए, वहाँ पे साथ में मिलकर करेंगे। दिल्ली यूपी सने 10 सूबਿਆਂ 'ਚ हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਠੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਨੀ ਇਕੱਲੇ ਐਲਾਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਭਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਘਰੇ ਪਏ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦਾ, ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਰੇਤਾ 22 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਪਰ ਫੁੱਟ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਇਹ, ਹੁਣ 5.5 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 400 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੇਬਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ 4 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਚੀਕਾਂ ਪਈਆਂ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰਤੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਣ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੜੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 5000 ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ ਘਰ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਕਿਆ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰੇ ਵੇ? ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਮਕੇ ਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕੜਾਹ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਣਾ।
ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 MLA ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, 11 ਛੱਡ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ MLA ਬਣਵਾਇਆ, 20 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 11 ਛੱਡ ਗਏ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ NRI ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਵੀ NRI ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ, ਠੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਐਤਕੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਗੇ। ਐਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਦਈਏ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਮਲੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਲੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਦਈਏ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਖੇਲਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਲਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਛਕਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਮਕਜੇ ਮਾਰਦਾ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਆਰੇ ਦੋਏ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਔਰ ਮੋਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉੱਥੀ ਬੀਬੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤਿੰਨੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਲੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ। ਨੀਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਇਹ, ਵਿੱਚੇ ਕੈਪਟਨ, ਵਿੱਚੇ ਮੋਦੀ, ਵਿੱਚੇ ਬਾਦਲ। ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ, ਕੜੀ ਹੋ, ਇਹ ਕੜੀ ਹੈ ਸੰਗਲ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਜਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਗਿੱਦੜਵੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਵਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, मैं इस करके थोड़े दरमियान आया कि नाल थोड़े गल्लां करके जावांगा ते नाल थोड़े चर्चा भी करके जावांगे कि की इहो जिहे काम ने जिहड़े आउण वाले समय दे विच पंजाब दी वजारत दे विच फैसले होण ते पंजाब दे मुख मंत्री फैसला लैण। जलालपुर साहब बारे कोई बहुता मैं दसना नहीं तुहानूं चाहुंदा क्योंकि साडे कोले भी कई MLA साहबान आउंदे ने, 117 MLA साहबान, कईयां नूं तां असीं चाह पानी पिया के ते गुलगुले खवा के मोड़ दईए, बराबरू के मोड़ दईए। ये गल बिल्कुल सच है कि मदन जलालपुर साहब आए आउंदे है, नेरी वांगू आउंदे ते तूफान वांगू जांदे है। मेरे अगा मंत्री भी डर लग पैंदा भी जो कहंदा बाबा कर दिओ, पता नहीं की करूंगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਣੇ ਆ, ਗੁਲਗੁਲਾ ਖਵਾਉਣੇ ਆ, ਬਰਾਬਰੂ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ MLA ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, लेकिन मेरे नालों किसी किस्म दे विच मदन जलालपुर साहब घट नहीं है। हो सकता है जे ट्रांसपोर्ट मंत्री ये बनते तो मेरे नालों भी वध जलवे तुहानूं वेखण नूं मिलदे सी। जिस तरह की तजुर्बा है, उम्र दे नाल बड़ा तजुर्बा आ जाता है, लेकिन कई बार किसी नूं समा मिल जाता वो फिर परफॉर्म करके विखा दिंदा है। सो जुझारू दे रूप दे विच राजे वड़िंग तो किसी किस्म के मदन जलालपुर साहब घट नहीं है। ते नाल मेरा भरा पिता परपूत घोड़े पे घोड़ा, किसी ने लिखा पिता परपूत घोड़े पे घोड़ा, बहुते नहीं ते थोड़ा थोड़ा सगा। मैनू लगता हौली हौली टप जाने मेरे छोटे भरा नहीं, वाहिगुरू की कृपा है जिस तरीके नाल, नहीं तो मैं वेख्या MLA का मुंडा तो सुता ही रहिंदा, मेरे वाला सुता ही रहिंदा 11 बजे तक। मैं आखिया यार मरा देगा मैनू, तो बेड़ा पा देगा, है तो हजे 11 साल का, पर जो जाने वो 2-4 लाने भी उठ हूँ 5 बजे उठाने, क्योंकि उन्होंने सहूलत की आदत पै जाती है कि मेरे बाप ने सब कुछ बना के दिया। तो फिर आराम की जे आदत पै जाए तो फिर वो जो बाप का वेड़ा पट देंगे। सो मैनू उम्मीद है कि ये नेक कमाई नाल ही होंदा है। ये मदन जलालपुर साहब मेरे बड़े भरा दी नेक कमाई के नाल जिन्हां दियां अगलियां कुल्लां जिहड़ियां जिहड़े बच्चे ने वो भी काबिल होंदे। चलो दोस्तों, मैं गिदड़वे का रहने वाला है, तो मैं मुक्तसर का रहने वाला। सुनिया होना तुसीं मुक्तसर 40 मुक्तियां की पवित्र धरती जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लड़ाई।
मैं उत्थों का रहने वाला, पिंड मेरा बड़ेंगा, हल्का मुक्तसर, मैं रहना भी मुक्तसर। और मुक्तसर जिले में 4 विधान सभा हैं। एक तो मुक्तसर है जिथे सरदार हरचंद सिंह बराड़ मुख्यमंत्री पंजाब लड़ते रहे। एक गिदड़वा है जिथे सरदार प्रकाश सिंह बादल लड़ता रहा, तो फिर मनप्रीत सिंह बादल चुनाव लड़ता रहा। एक लंबी है जिथे हुण सरदार प्रकाश सिंह बादल लड़ते हैं। एक मलोट है जिहड़ी रिजर्व है, जिथों इस बारी साडे स्पीकर ने पंजाब सिंह पट्टी वो चुनाव लड़े। ते मैनू गिदड़वा की टिकट देती 2012 जिहड़ी कदे सीट नहीं जित सकी। सरदार बेअंत सिंह हुंदे सी मुख्यमंत्री पंजाब। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਆਪਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕੜਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵਰਕਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ युद्ध ਹੋਇਆ, लेकिन सरकार साडी हुंदिया होया 3 साल साडे पए सन, फिर भी असी गिदड़बाह दी सीट नहीं जित सके। 2600 वोटां दे नाल सरदार मनप्रीत सिंह बादल पहली बारी चुनाव जित गए। फिर लगातार 4-5 बार जिते। 1980, 56, 77 सरदार प्रकाश सिंह बादल खुद गिदड़बाह लड़ते रहे। कर मनिया जाता सी अकाली दल दा गिदड़बाह। ਤੇ 2012 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਮ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 2012 ਚ 13,500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 19,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਹਲਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ कि असी जो सारे ना कर गए कि बादलों के नाल चुनाव नहीं लड़ांगे। बड़े बड़े तलाहट लोगों ने कहता कि असी नहीं लड़ांगे, साड़ी तैयारी नहीं है। गिदड़बाह हल्का फरीदकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। ते मैनू टेलीफोन आया कि असी मन बनाया कि तेनू चुनाव लड़ना। सच जाने हो जिवें घरे 2 जोड़े मुंडे जम्मे होंगे, मैनू इन्ना चाह चढ़िया कि बादलों नाल लड़ना सलाह दा। नहीं तो बंदे ने डर पैदा होता है बादलों में लड़ना है। हरसिमरत कौर बादल जिहड़ा दुनिया के सब तो अमीर सिख है, प्रकाश सिंह दुनिया का सब तो अमीर कोई सिख है, वो बादल परिवार दुनिया का, पंजाब का नहीं, घनौर का नहीं, दुनिया का सब तो अमीर सिख। तो मैनू चाह चढ़ गया। मैनू रिश्तेदार भैन भरा कहते यार बादलों में लड़ेगा। मैं कहा हाँ बादलों में लड़ेगा। और थोड़ी किरपा दे नाल मैं ते मेरी घर वाली, बड़ा भरा भी नहीं, कोई चाचा भी नहीं, कोई ताया भी नहीं, दोवें मियां बीवी चल पे। वाहिगुरू की वो किरपा हुई। एक बारी ट्रैक्टर दियां जिवें 22 लाख दियां आशा गुड्डियां घटा दे घसा दे, ऐ बादलों को 100 सही कर गया। 20,000 वोटां के फर्क नाल मैं मसा, वो भी कोई आपदे हेरा फेरी कर गया, आपदे हेरा फेरी कर गया, जिन्हां दी अख दे विच मैं रखदा दस। पंजाब के लोगों, आम लोगों को ऊपर नहीं होने दिता जाता। ठीक है, मदन जलालपुर साहिब ये वड्डे लोग आपस में समझौता कर जाते हैं। अमीर लोग पहली बारी पंजाब के 70 साल बाद आजादी तो बाद कांग्रेस पार्टी ने एक आम बंदे को मौका दिता है। उन्होंने नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जिहड़ा आम
लोगों का मुख्य मंत्री है, जिन्होंने लोग महसूस करते हैं कि साडा मुख्य मंत्री कदे यहो जे गरीब जवाकों को जहाज चढ़ा के गेड़ा खुआ देना, कदे किसी के खोखे पे करके चाह पी लेना, कदे किसी नाल मंजे ते बह के रोटी खा लेना। ये बड़ी वड्डी गल है। कई लोग इनू ड्रामा दसते हैं, पर मैं कहना कि अगर सारे मंत्री और सारे एमएलए ते सारे मुख्यमंत्री इहो जे ड्रामे कर तो चंगी गल है। आम लोगों च बहन मंजे ते बहन, ये नहीं कि एक महल बना लें ते उस बाद किते बाहर ना निकलते लोगों की गल ना सुन। इहो जिहा मुख्यमंत्री सानू नहीं चाहिए। अज पंजाब दे विच एक आम साधारण व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री बनया, सानू इस गल की खुशी है। और साडे अगे बंदियां नूं जिहड़े 4.5 साल तरसदे रहे कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सानू मंत्री बनाए तो असीं कुछ करके विखाईए, लेकिन साडे अगे लोगों को मंत्री नहीं बनाया क्योंकि समझौते के खिलाफ सी ये गल। बादलों नाल समझौता सी कि उन्होंने बंदियां नूं मंत्री नहीं बनाया जाएगा जिहड़े बादल परिवार नूं सिक्के टंगणगे। ते 4.5 पौने 5 साल बीत जाने तो बाद 2 महीने थोड़े भरा नूं मौका दिता है। 2 महीने ते 2 महीनों दे विच मदन लाल जलालपुर साहब, मैं थानू दसना चाहना है, लोगों को गल नहीं पता, 1 लाख किलोमीटर जिहदे विच 70,000 कले बादलों का किलोमीटर, ये थानू नहीं पता। आ मीडिया के राही मैं दसना चाहना, 70,000 केवल बादलों का, 20,000 उन्होंने साथियों का, 10,000 आम लोगों का। मैं 1 लाख किलोमीटर के परमिट कैंसिल करके कोर्ट चो जित चुके हैं, जिहदी बार-बार मंग उठ रही सी। जज ने फैसला किया गया सी 2012 दे विच किसी मंत्री की, संतरी की, मुख्यमंत्री की ये जरूरत नहीं पई भी फैसले नूं लागू कर दिता जाए। मैं 5 साल कैंसलेशन ऑर्डर करके फिर वो कोर्ट चले गए, फिर स्टैट चले गए, ट्रिब्यूनल चले गए। फिर मैं कोर्ट दे विच जाके हाई कोर्ट, मानयोग हाई कोर्ट ने हिदायत दी कि 15 दिनों के विच फैसला होवे, ते 15 दिनों के अंदर 43 सफिया का ऑर्डर आज पंजाब सरकार के हक में आके 1 लाख किलोमीटर जानी कि अद्धा कारोबार बादलों का उड़ा दिता गया है। अद्धा कारोबार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਰੀਜਨਲ ਪਰਮਿਟ ਮੈਡਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। लेकिन इन्होंने की किया कि 24 किलोमीटर करते करते बठिंडे गए, बठिंडे चले लुधियाने वर्गे, बठिंडे चले अमृतसर से जलंधर वर्गे, वो सारियां कैंसल कर दी। ओरिजिनल परमिट ते रहो, जिहड़ा हाईकोर्ट का फैसला सी, जिन्होंने अमरिंदर सिंह कई बार कह गया सी मैं करांगा लेकिन किया नहीं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट माफिया क्या जाता सी वो लागू कर देता है। इसे करके चीखों मारता है। सुखबीर सिंह बादल राजे बने को कहना संतरी बना दूंगा, कहना इनू मंत्री तो संतरी बना दूंगा, सड़कों पे भज्या फिरूंगा, लाल डायरी है। पहले तो मेरे गल का जवाब इसे टोन च दे दिया करता सी, कई बार गिदड़वा की धरती से दिता क्योंकि लंबी ते गिदड़वा नाल नाल है। साडे पिंड ते उवें आपस में मेल जोल खांदे ने, जिम्मेदारी वाली कुर्सी है। मैं इन्हां दी जुबान का, क्योंकि ये 7 साल की उम्र के विच हजे भी आपकी जुबान ते काबू नहीं पा सके। लोगों को डराउण दा उही काम, लाल डायरी चक दूं, ठोक दूं, धर दूं, बड़े बंदे का काम नहीं है। ये 20 साल के मुंडे का काम है, चक दूं, ठोक दूं, धर दूं। भाई पंजाब का अकाली दल का प्रधान है तू, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तू डिप्टी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ते मुख्यमंत्री की आस करता है, तो फिर यहो जी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया।
क्योंकि केवल ते केवल पंजाब को लुटना सिखाया। माफिया अज तो 10.5 साल 14 साल पहला चलिया। पहला माफिया नहीं होंगे सी, लीडर के इल्जाम तो लगते सी, छोटे मोटे इल्जाम, लेकिन किसी ने नहीं सुनिया सी थोड़ी कितनी उम्र है कि ड्रग माफिया है, एक सैंड माफिया है, एक बस माफिया है, एक केबल माफिया है। मेरा जन्म अज तो ठीक 14.5 साल पहला हुआ। ये सारे ते जीजे ने इनका जन्म किया। ये माफिया ये सानू डरा रहे हैं। मैनू कहना मेरिया 35 बसा बंद की राजे वेले 35 नहीं कीतियां पुत मेरे, तेरिया 75 बंद कीतियां सी, तां चिक्का मारदा है 75। मैं पुलिस वाले नू पूछया, जलालपुर साहब रिटायर होने वाला सी 2 साल, कहना मेरे 56 साल की उम्र है, मैं 2 साल में रिटायर हो जाना। मैं क्या गल दस, आ जिन्ने पुलिस वाले खड़े, ट्रैफिक वाले जाम बंदे या इतने बुजुर्ग बैठे, मैं पुलिस वाले नू पूछया तुसी भी दस दो जो मेरी हामी भर दो। मैं क्या कदे कदे भलिया मानसा बादल की बस का चलान किया है ते अस्सी जे जावे। मैं क्या सही दस किया है? कहना जी बस के नेड़े होके भी नहीं, खड़े होके देखा बस का चलान तो साडा मत मारी है। मैं क्या कदे बादल की बस थाने लगे देखी है? कहना बच्चे की सौ कदे थाने लगे नहीं देखी। मैं क्या हुण देखी है? कहना हाँ हुण खड़ी है सर। तुसी दस दो कहते बादल की बस का चलान वेखे कटिया? आ पुलिस वाले और ट्रैफिक वाला मुंडा खड़ा है, ये कह दे कदे बादल की बस का चलान किया नहीं, इन्होंने थोड़ी बस का चलान किया होगा, थोड़ी पूरी बस का किया। क्यों? डर है, ये कर सकते हैं चलान। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कहना कि मेरा सुखबीर भतीजा ਇਹਦਾ चलान नहीं कटना। मैं चंगी साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं कहा ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬਣਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे भी निके निके न्याणे, मेरे रिश्तेदार मैनू ये गल कहते हैं कि ना पंगा लै, बादलों ने कैप्टन कमलजीत वर्गे नहीं छड्डे, जथेदार जगदेव सिंह खुनिया वर्गे नहीं छड्डे, ते तू कहड़े बाग की मुड़ी है? मैं क्या होनी होके रही है, जिद्दे आई है फिर चले जाना है। लेकिन जिन्हों ने पंजाब का सत्यानाश किया, जिन्हों ने पंजाब को खाधा, जिन्हों ने पंजाब को लुटिया, जिन्हों ने मेरे पंजाब को अज इन्होंने हालातों से करता, उन्होंने बख्शिया नहीं जा सकता, उन्होंने बख्शिया नहीं जा सकता। बेशक इंतजाम कोई भी हो, जे भगत सिंह अंजाम सोचना, जे मास्टर तारा सिंह वर्गे अंजाम सोचते, जे करतार सिंह सराभा वर्गे अंजाम सोचते, जे शहीद उधम सिंह वर्गे आपकी जान की परवाह करते, तो फिर इस देश को कदे आजादी नहीं मिल सकती सी। वो 23 साल का नौजवान थोड़े च कोई है मर सकता है? कोई आपके आप जो फन्ने खा खवाता हो, कोई मर सकता है? कोई आपके बाप के पीछे नहीं मर सकता। अज का कलयुग है, कोई मर सकता आपके बाप के पीछे? वो कहूगा बापू तू मर गया, मैं नहीं मरना। दसो मैं सच कह रही कि नहीं? कोई आपके भरा पीछे मर सकता है? नहीं। कोई आपके पुत पीछे मर सकता है? नहीं। मर नहीं कोई सकता पुत पीछे या भरा पीछे या बाप पीछे, क्योंकि जिंदगी बड़ी प्यारी है। लेकिन जिन्होंने लोगों ने नाम लए, भगत सिंह 23 साल का नौजवान देश के लोगों के हस्ते हसदा हसदा फांसी का फंदा चुक लिया उस बंदे ने। शहीद उधम सिंह ने जलियांवाले बाग का बदला लंदन की धरती पे जाके लिया। किंगस्टन पैलेस जनरल डायर की छाती में गोलियां मार के उन्हें पंजाब के लोगों ने बदला दिया। करतार सिंह सराभा जिन्होंने फांसी देने लगे वो नाबालग सन, उम्र कट सन। जज ने कहा कि तुसी आपके बयानों के विच तब्दीली ले आओ, असीं तुहानूं माफ कर सकते हैं। ते करतार सिंह सराभे ने कोई जवाब दिता कि नहीं, मैनूं जल्दी फांसी ते दिओ, मैं दोबारे जन्म लवां ते मैं एक बारी फिर देश की आजादी के लिए मरना चाहूंगा।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਈਚਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਡੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੇ, ਉਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਬਲ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ। ਸਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CNG ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਖਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੁਬੋਕ 'ਚ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਖਾਨ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰਲੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਲੁਬਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਲੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਗੁਰਲੇਜ਼ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਸਤਕ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲੋਂ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।